Okay, so we are going to start with the new unit, and that unit is torsion. Now, what is mean by torsion? Torsion is nothing but torsional moment. Means when for any shaft, if you want to rotate, then you will have to apply the force. When you apply the force on that particular shaft, then it will convert into moment, force into distance. So that force into distance means the moment is nothing but the torsional moment, and that torsional moment is nothing but the torque. So when the torque is subjected to any shaft, that shaft will starts to rotate. म्हणजे जसं आपलं लिनियर सिस्टीममध्ये फोर्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट, फॉर अँग्युलर सिस्टीम टॉर्क फॉर द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. सो वी आर गोइंग टू अप्लाय द टॉर्क. नाउ ड्युरिंग द टॉर्शनल मोमेंट, what are the types of stresses that are going to generate? That is most important thing. म्हणजे एखाद्या वेळेला मी टॉर्क अप्लाय केला तर टॉर्कमध्ये कुठले कुठले फोर्सेस जनरेट होतील हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो फर्स्ट विल सी what are the types of stresses which are going to generate in torsion. For that we are going to consider one case. एक केस कन्सिडर करूया. सगळ्यांनी टू व्हीलर चालवल्यात गिअरच्या टू व्हीलर. नाव in the gear shifting, when you are going to shift the gear, ultimately the value of torque is going to change. कसं ते सांगतो. समजा तुम्ही चढावरती चाललाय, when you are climbing, then you will require the higher amount of torque. So you will be in the first or second gear. When you are going down the hill, then the torque required for the motion will be less. So you are going to increase the speed. So you are going to shift to gear number 3 or 4. So when you are going to change the gears, ultimately you are changing the torque value applied to that system. So in the bike, the first 2 gears normally we use for the higher torque requirement, and 3/4 that we are going to use for the lower torque requirement, means the higher speeds. So similarly, for any shaft, suppose this is the shaft. If I apply the torque on this shaft, then on this side there will be driver, on other side there will be driven. आता तुमच्या गाडीच्या केसमध्ये ड्रायव्हर कोण आहे आणि ड्रिवन कोण आहे? ड्रायव्हर इज युअर इंजिन, क्रँकशाफ्ट, अँड ड्रिवन इज युअर व्हील. अँड फ्रॉम इंजिन to wheel you are going to transmit the motion by using gears and shafts. बरोबर आहे ना? शाफ्ट आणि gears are used to increase or decrease the torque, and shaft is used to transmit the motion. बरोबर आहे ना? So this is the shaft. Consider on the left side there is motor, means driver, and on the right side there is wheel, and this shaft is transmitting motion. बरोबर आहे? सगळ्यांना समजले? Now initially when the torque value is less, the wheel will not rotate. It will oppose the motion. एक्झाम्पल बघा, भरपूर वेळेला जी नवीन गाडी शिकणारे असतात त्यांना गाडीचा गिअर टाकल्या हे करायला गेलं तर काय होते बघा, गाडी बंद पडते. म्हणजे काय होते? गाडी बंद पडते म्हणजे काय होते? दॅट टॉर्क अप्लाइड विच इज नॉट सफिशियंट. आपल्या हातात क्लच आहे ना, डिपेंडिंग अपॉन द क्लच वी कॅन एंगेज अँड डिसएंगेज ड्रायव्हिंग शाफ्ट अँड ड्रिवन शाफ्ट. सो व्हेन द टॉर्क व्हॅल्यू इज लेस, ॲट दॅट टाइम द अपोजिंग मीन्स ड्रिवन विल अपोज द मोशन. दुसरा अजून एक एक्झाम्पल सांगतो. गणपतीमध्ये सगळ्यांनी ट्रॅक्टर ढकलले असतील रात्रीच्या वेळेला सिस्टीम लावताना, गाड्या ढकलल्या असतील, घरातली कपाटं ढकलली असतील, इकडनं तिकडे शिफ्ट करायला काहीतरी केलं असेल. हां, कन्सिडर एक कपाट आहे, फुल भरले, मला ढकलायचं आहे, मी कपाट ढकलावले, पुढे जात नाही आहे. ते का जात नाही आहे? जेवढं त्याचं वेट जास्त तेवढा नॉर्मल फोर्स जास्त. सो द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी मॅक्सिमम. सो आय विल हॅव टू ओव्हरकम द फ्रिक्शनल फोर्स, देन इट विल स्टार्ट टू मूव्ह. बरोबर आहे ना? कपाट पुढे होणार ना. मग समजा मला एकट्याला जात नाही आहे, माझी पिशवी भरली, मग दुसऱ्याला घेणार, दुसरा येणार, आम्ही दोघं मिळून ढकलणार. सो
whatever the resisting force applied by that system, that you will have to overcome, and then that system will starts to move. In the same fashion, in engine, here suppose you are having driver, that is your engine, and here you are having wheel, so the system will oppose the motion. बरोबर आहे. चाकाला फिरवायला गेलं तर तो काय करणार, इनिशियली इट विल अपोज. सो व्हेन इट इज गोइंग टू अपोज, बघा ड्रायव्हर इज रोटेटिंग अँड रिव्हर इज अपोजिंग. आता हे अपोज झाल्यामुळे मधला जो शाफ्ट आहे तो काय होणार, इट विल ट्विस्ट. सो इन एनी सिस्टीम, whenever you are going to transmit the motion, rotary motion, from one point to another point, the shaft is going to twist. हा कुठेही जावा होणारच आहे. So that twist will generate the stress in the shaft. So during the torsion, if one end is rotating and other end is opposing, then ultimately it is going to twist. And during twisting, the stresses will be generated. मग ते जे स्ट्रेसेस जनरेट झाले आहेत त्याला काय म्हणतो आपण, टॉर्शनल स्ट्रेसेस. समजलं मी काय म्हणलं ते. सो ड्युरिंग ट्विस्टिंग, वॉट एव्हर द स्ट्रेसेस विच आर गोइंग टू जनरेट इन दॅट शाफ्ट, दॅट आर कॉल्ड ॲज टॉर्शनल स्ट्रेसेस. बघा जरा असं गंमत. सपोज दिस एंड इज फिक्स म्हणजे अपोज. सपोज हिअर वी हॅव मोटर अँड दिस एंड इज अपोजिंग द मोशन. सो दिस विल रोटेट, try to rotate, हा पण rotate होईल, but initially this will oppose. So during the opposition there is twist. So during the twist, the forces, opposing forces will be like this. प्रत्येक पॉइंट हा काय करणार, अपोज करायला चालू करणार टू द मोशन. आणि हे सगळे अपोजिशन फोर्सेस आहेत. हां, कुठं पण जावा प्रत्येक पॉईंटवरती फोर्स आहे. अँड इफ यू चेक दिस फोर्स, then this force is perpendicular to axis. Whatever the force perpendicular to axis is nothing but shear force. Beamच्या ॲक्सिसचा perpendicular shear force. Force which is perpendicular to axis is shear force. So the forces which are generated while opposing the motion in torsion, these forces are shear forces. So the stresses will be shear stresses. So in torsion, which stress is going to generate? Shear stress is going to generate. Okay, म्हणजे torsion मध्ये कुठला स्ट्रेस आहे, shear stress, and that will be generated because of the opposition of particles to motion. Okay, so this is the shear stress which is generated in torsion. Now we are going to derive one formula to determine the shear stress which is generated in torsion. Now one more important thing, in examination for 4 marks one question is asked, and that question is assumptions used in torsion, assumptions used in bending. हे सगळे assumptions मी सांगणार आहे आज, सगळे assumptions सांगणार आहे. ओके, आता त्यातलं पहिलं assumption मी आत्ता सांगतो. when you are going to consider shaft, लक्ष द्या रे, when you are going to consider shaft, this shaft is subjected to काय, torque. that shaft is subjected to काय, torque. Suppose on this shaft if I apply one more load, त्या शाफ्टवरती काहीतरी लोडिंग दिले, वरती काहीतरी सपोर्ट दिला आहे, मग तो लोड सगळा कशावरती येणार आहे, विल बी ऑन द शाफ्ट. नाव धिस इज ऑल्सो गोइंग टू जनरेट शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट करणार ना हा पण. बट वेन यू आर गोइंग टू कन्सिडर ओनली प्युअर टॉर्शन, देन वी आर गोइंग टू निग्लेक्ट ऑल अदर स्ट्रेसेस. मी फक्त कशाबद्दल विचार करतोय आता, torsion. So I am going to consider only torsion. So when I am going to neglect all the stresses and I am going to consider only torsion, then it is called as pure torsion theory. त्याला काय म्हणायचं, प्युअर टॉर्शन थेरी. आता मस्त महत्त्वाची अजून एक गोष्ट सांगतो. वॉट एव्हर वी हॅव सीन टिल दिस पॉईंट, हे सगळं प्युअरच होतं. ज्यावेळी तुम्ही बेंडिंग घेतला त्यावेळी तुम्ही शिअर घेतला नाही.
बघा बेंडिंग स्ट्रेसेसच्या वेळेला ज्यावेळी तुम्ही शिअर स्ट्रेसेस घेतला त्यावेळेला तुम्ही बेंडिंग घेतला नाही. बेंडिंग घेताना टॉर्शन घेतला काय? नाही. टॉर्शन घेताना बेंडिंग घेत आहे काय? नाही. म्हणजे काय करायला वी आर लर्निंग ईच इंडिव्हिज्युअल स्ट्रेस. आपण काय शिकायला लागलो आहे? ईच इंडिव्हिज्युअल स्ट्रेस. सो वेन वी आर गोइंग टू कन्सिडर बेंडिंग, बाकी सगळ्यांना आपण निग्लेक्ट करते. वी कन्सिडर ओनली बेंडिंग. टॉर्शनच्या वेळेला बाकी सगळ्यांना निग्लेक्ट करायचं, फक्त काय? टॉर्शन. सो द युनिट नंबर 4 जे आपण बघणार आहे, इन द युनिट नंबर 4 व्हॉट वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द कंबाईन स्ट्रेस. त्यावेळी आपण काय करणार? टॉर्शन 20 आहे, टेन्साईल 10 आहे, बेंडिंग 20 आहे. तर हे सगळंच एका मटेरियलवरती लावलं तर किती स्ट्रेस असेल? समजलं तुम्हाला? आता मी हे का घ्यायला युनिट 4च्या आधी? बिकॉज इन युनिट 4 व्हॉट विल रिक्वायर ऑल टाईप ऑफ स्ट्रेसेस अँड दॅट वी आर गोइंग टू कंबाईन. त्याला म्हणायचं कंपाऊंड स्ट्रेसेस. बुकमध्ये त्या युनिटचं नाव असते कंपाऊंड स्ट्रेसेस, बट सिलेबसमध्ये त्या टॉपिकचं नाव असते प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस. ओके, सो द नेक्स्ट युनिट दॅट वी आर गोइंग टू लर्न दॅट विल बी कंपाऊंड स्ट्रेसेस. आणि कंपाऊंड स्ट्रेसच्या आधी तुम्हाला काय माहीत असायला पाहिजे? ऑल टाईप ऑफ स्ट्रेसेस. म्हणून हे मुद्दा म्हणून मी युनिट आधी घ्याल. ओके, नाव टॉर्शनमध्ये कुठला स्ट्रेस आहे बा? टॉर्शनमध्ये कुठला स्ट्रेस आहे? कुठला आहे? टॉर्शनमध्ये कुठला स्ट्रेस आहे? शियर स्ट्रेस. काय डिटरमाइन करायचं आहे? शियर स्ट्रेस. हा शाफ्ट आहे, याचा मी एंड फिक्स का दाखवला आहे? का दाखवला आहे? हा फिक्स नाही आहे, मी दाखवला आहे. याचा अर्थ काय? धिस एंड इज अपोजिंग द मोशन. फिक्स म्हणजे फिक्स नसतो तो कधीच. फिक्स म्हणजे काय? इट इज अपोजिंग द मोशन. तो अपोज करणार म्हणजे हा मूव्ह होणार आहे काय? नाही. मूव्ह होणार नाही म्हणजे काय? फिक्स आहे. ॲक्च्युली थोडा टॉर्क वाढवत गेला तुम्ही, देन बोथ एंड्स विल स्टार्ट्स टू रोटेट. हे समजून घ्या. बट इनिशियल कंडिशन इट इज गोइंग टू ट्विस्ट. Okay, so we are going to see the torsional moment. So for that, this is the diagram for the derivation. Diagram काय आहे बघा. This is one shaft OA. This axis काय? OA. This is one shaft having radius R. Having radius R. Its length is L. The length of the shaft is L. This shaft is subjected to torque T. ह्याच्यावरती मी काय लावला आहे? टॉर्क T. Because of the torque, this will try to rotate, but the other end will oppose the motion. मी एंड फिक्स दाखवला आहे. फिक्स म्हणजे तो फिक्सच असतोय असं नाही आहे. इट इज गोइंग टू अपोज द मोशन. सो आय हॅव शोन हिअर दिस एंड इज फिक्स. कन्सिडर वन लाईन ऑन दिस शाफ्ट OA. एक लाईन कन्सिडर करा. काय? OA. सॉरी AB. AB इज द लाईन ऑन द आउटर पोर्शन ऑफ शाफ्ट. आफ्टर ट्विस्टिंग म्हणजेच काय? दिस एंड इज नॉट गोइंग टू मूव्ह. दिस विल रोटेट. So after twisting, this B point will move to new position and that new position is B dash. So B is moved to B dash. If you see from this side view, then here you can see B is the original position. After twisting, the final position is B dash. So the twisting angle is theta. तो तुम्हाला साइड व्ह्यूला दिसते बघा इथं. This twisting angle is theta. Now one more angle you can observe. This is the AB original and AB dash final position after twisting. So along the length here you can see there is another one angle which is called shear strain. Which is called as shear strain, and this shear strain is denoted by phi. ह्या दोन गोष्टी समजल्या. पहिल्या टॉपिकमध्ये तुम्हाला शियर स्ट्रेन सांगितलेलं आहे. टॅन फाय इज इक्वल टू काय असते? अपोजिट डिवाइड बाय ॲडजेसंट. हिअर यू कॅन टेक सेम. सो इट इज शियर स्ट्रेन. अँगल हा स्ट्रेन असतो. सो दिस इज द शियर स्ट्रेन इन दिस शाफ्ट. ही फिगर सगळ्यांना समजले. ह्या फिगरबद्दल कुणाला डाऊट असेल तर विचारा. त्याचा एक एंड का फिक्स दाखवला आहे? बिकॉज दॅट एंड इज गोइंग टू अपोज द मोशन.
फिक्स म्हणजे फिक्स नाही आहे, इट इज गोइंग टू अपोज द मोशन. ओके, अँड ऑन दिस एंड वी हॅव अप्लाइड द टॉर्क टी. ए बी इज द ओरिजिनल पोजिशन, ए बी डॅश इज द फायनल पोजिशन. व्हॉट इज थिटा? अँगल ऑफ ट्विस्ट. व्हॉट इज फाय? शियर स्ट्रेंथ. समजलं सगळ्या गोष्टी. आता डेरिवेशन एकदम फालतू आहे, करायला चालू करू. ओके, नाव लक्ष द्या. इन द डेरिवेशन फर्स्ट I am going to write arc BB dash. Arc BB dash. Here you can see B to B dash. This is the arc. Arc is equal to radius into angle. What is the radius of this shaft? So it will be R into what is the angle? Theta. Arc is equal to radius into angle. समजलं? इज इक्वल टू, मी आता क्रॉस सेक्शनमधनं घेतले. कन्सिडर फ्रॉम द लेंथ, कन्सिडर फ्रॉम द लेंथ. दिस आर्क विल बी इक्वल टू रेडियस एल, अँगल थिटा. बघा की यास तयार झाली. तुम्ही म्हणणार स्ट्रेट लाईन नाही आहे, ही लेंथ काय आहे? एकदम मोठी आहे. तर एकदम लेंथ मोठी असेल तर त्यासाठी हे काय आहे? स्ट्रेट लाईनच आहे. सो दिस बी बी डॅश विल बी इक्वल टू काय? रेडियस म्हणजे लेंथ इंटू इट्स अँगल. सो लेंथ इज रेडियस अँड अँगल इज फाय. सो आर्क इज इक्वल टू बी बी डॅश इज इक्वल टू फ्रॉम क्रॉस सेक्शन आर थिटा अँड अलॉंग द लेंथ r into phi. Now we will rearrange these terms, but before rearranging I am going to add one more term here. What is the Hooke's law? Hooke's law. Stress is proportional to strain. For linear आपण काय बघालोय? अँग्युलर म्हणजे टॉर्शनल. टॉर्शनमध्ये काय आलाय? शियर. फॉर शियर सांगा काय? shear stress is proportional to shear strain. Linear and here for shear. So tau is equal to G into phi. G means modulus of rigidity. Unit number 1 मध्ये डेरिवेशन केलं यावर. So tau is equal to काय? G into phi. इथं काय असतंय? E. इथं काय असतंय? G. G means modulus of rigidity. So from this formula, what is the value of phi? Tau divided by G. Tau म्हणजे काय? Shear stress and G म्हणजे काय? Modulus of rigidity. So I am going to put this phi here. So R theta will be equal to L into tau by G. So I am going to rearrange the terms. So I will take this R on this side, G and L on that side. So tau by R, G theta by L. अर्ध डेरिवेशन संपलं. किती डेरिवेशन संपलं? अर्ध. लय अवघड होतं, मी 4 दिवस पाठ करायला होतो. एकच फॉर्म्युला वापरला. आर्क. Arc is equal to radius into angle from cross section and radius into angle from length. Equate. Just put the value of phi from Hooke's law. You will get the equation 1. समजलं? लय सोपं वाटलं ना? जरा अवघड करतो. Now half remaining part. पुढच्या हाफ पार्टकडे जायच्या आधी एक गोष्ट लिहितो इथं. लक्ष द्या. काय फॉर्म्युला? टाऊ बाय आर इज इक्वल टू जी थिटा बाय एल. गंमत बघा. व्हॉट विल बी द स्ट्रेस ॲट सेंटर? बरोबर सेंटरला किती स्ट्रेस असेल? ॲट द सेंटर ऑफ द शाफ्ट.
सेंटरला रेडियस किती होणार 0. रेडियसला इकडे घ्या. टाऊ इज इक्वल टू 0. ह्या रेडियसला इकडे घ्या म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल टाऊ इज प्रपोर्शनल टू काय आर. वेन द रेडियस इज गोइंग टू इन्क्रीज शियर स्ट्रेस इज गोइंग टू इन्क्रीज. मॅक्सिमम शियर स्ट्रेस कुठं असेल आउटर पोर्शन. मॅक्सिमम रेडियसला म्हणजे कुठं असणार आहे आउटर पोर्शन. सो यू आर गोइंग टू गेट मॅक्सिमम शियर स्ट्रेस वेन द रेडियस इज मॅक्सिमम अँड वेन यू आर गोइंग टू गेट 0 at the center means where the radius is 0 the shear stress is 0. म्हणजे मी असं एक लिहू शकतोय बघा टाऊ बाय आर इज इक्वल टू क्यू बाय स्मॉल आर. काय ते सांगतो लक्ष द्या. टाऊ इज शियर स्ट्रेस क्यू इज शियर स्ट्रेस. मी टाऊचं दुसरं नाव ठेवले काय क्यू. तुम्हाला इथं म्हणतात मस्त काहीतरी घरात गेल्या गोट्या तसं. टाऊ म्हणजेच कोण आहे क्यू. आर म्हणजेच कोण आहे आर. बघा हा आर मी स्मॉल लिहिला आहे. यू कॅन टेक एनी व्हॅल्यू ऑफ दिस आर. एनी व्हॅल्यू 1 2 3 4 यू विल गेट करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेस. आर ज्या वेळेला मॅक्सिमम असेल देन इट विल बिकम कॅपिटल आर. वेन द क्यू विल बिकम मॅक्सिमम इट विल बिकम टाऊ. सो दिस इज द रेशो when radius is maximum. This is the ratio when the radius is in between 0 to maximum. समजलं. सो टाऊ बाय आर इज इक्वल टू क्यू बाय आर. कुठला पण इंटरमिजिएट पॉईंट घ्या हा त्याचा स्ट्रेस आहे ही त्याची काय आहे रेडियस. ह्याला मी म्हणतो इक्वेशन 2. ह्याच्यावरूनच लिहिले हे लिहायची पण गरज नाही पण मी लिहिले. ओके नाव कन्सिडर द क्रॉस सेक्शन. Consider this cross section. In this cross section, consider small area dA at radius r. आली का रेडियस स्मॉल. आली रेडियस स्मॉल. एरिया काय आहे स्मॉल. आता तुम्ही सांगायचं मी पुढचा प्रश्न विचारतो व्हॉट विल बी द शियर स्ट्रेस ॲट दिस पॉईंट. रेडियस आर असताना तुम्ही शियर स्ट्रेसला काय म्हणताय क्यू. तो मॅक्सिमम नाही आहे. आर असताना स्ट्रेस किती आहे क्यू. सो द शियर स्ट्रेस ऑन द स्मॉल एरिया विल बी क्यू. नाव इफ आय वॉन्ट द फोर्स ऑन द स्मॉल एरिया हियर वी आर हॅव्हिंग द शियर स्ट्रेस क्यू. सो द फोर्स विल बी स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया. So force is equal to stress into area. Stress is Q, area is dA. मी काय केलं समजलं मी परत एकदा सांगते. हे ज्याला समजले त्याचं डेरिव्हेशन होते. हेच मटेरियल घेतले त्याचाच एक स्मॉल एरिया घेतला त्या एरियाला काय म्हणलं डी. किती रेडियसवर घेतला आर स्मॉल आर. त्याच्यामध्ये स्ट्रेस किती आहे काहीतरी आहे मॅक्सिमम नाही आहे काय आहे क्यू. देन द फोर्स ऑन दिस एलिमेंट विल बी स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया. सो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया. स्ट्रेस इंटू एरिया. इथं फक्त ज्या गोष्टी लिहायच्या तिथं 2 लाईन सोडायचं मी लिहून देणार काय आहे ते. ओके हे समजलं सगळ्यांना. सो दिस स्मॉल एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू फोर्स ऑफ डी एफ. पण आपण फॉर्म्युला कुणाचा सॉल्व कराले टॉर्शन. टॉर्शन म्हणजे काय टॉर्क. टॉर्क म्हणजे काय मोमेंट. मोमेंट म्हणजे काय फोर्स इंटू डिस्टन्स. सो ऑन दिस स्मॉल एरिया वॉट एवर द टॉर्क म्हणजेच मोमेंट तो मी कॅल्क्युलेट करतो की. सो मोमेंट ॲक्टिंग ऑन स्मॉल एरिया. ह्या एरियावरचा मुवमेंट सांगा. मुवमेंट म्हणजेच काय टॉर्क. टॉर्क म्हणजेच काय टी. स्मॉल आहे म्हणून त्याला काय म्हणले डी टी. स्मॉल एरियाचा स्मॉल टॉर्क डी टी इज इक्वल टू सांगा मुवमेंट म्हणजे काय फोर्स इंटू रेडियस. नाउ व्हॉट इज दिस डी एफ क्यू इंटू डी ए इंटू आर. व्हॉट इज दिस क्यू
tau into small r divided by capital R. So tau into small r divided by capital R dA into R. हे कुठून आणले? From equation 2. So dt will be equal to tau r square dA divided by R. I'll mark this as equation 3. हे dt म्हणजे काय आहे? What is this dt? टॉर्क. कोणावरचा? स्मॉल एरियाचा. मला सगळा टॉर्क पाहिजे असेल तर इंटिग्रेशन म्हणजे समेशन. सो टोटल टॉर्क विल बी समेशन ऑफ डी टी. समेशन ऑफ डी टी इज टी म्हणजेच इंटिग्रेशन. सो इंटिग्रेशन ऑफ कोणाचं? टाऊ आर स्क्वेअर डी ए डिवाइड बाय आर. इंटिग्रेशन म्हणजेच काय आहे तुमचा? समेशन. हे लक्षात ठेवायचं. संपलं आहे माझं डेरिव्हेशन. एकच मिनिट राहिलं आहे. इंटिग्रेशन ऑफ डी टी इज टी. सो टी विल बी इक्वल टू ह्यातल्या ज्या व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे ते सगळ्या बाहेर घ्या. फर्स्ट टेक ऑल द कॉन्स्टंट्स जस्ट आउटसाइड ऑफ दिस इंटिग्रेशन. टाऊ कॉन्स्टंट आहे, मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे, ती बदलणार आहे काय? कॅपिटल आर ती बदलणार आहे काय? सो टाऊ मॅक्सिमम स्ट्रेस इज कॉन्स्टंट, आर मॅक्सिमम रेडियस इज कॉन्स्टंट, स्मॉल आर हां ती व्हेरी होणार आहे, एरिया व्हेरी होणार आहे. सो इट विल बिकम समेशन आर स्क्वेअर डी ए. आता कोण पण डोकं चालवा आणि हे काय आहे सांगा. मागच्या डेरिव्हेशनला पण वापरले. त्यावेळेला समेशन वाय स्क्वेअर डी ए होता, इथं समेशन आर स्क्वेअर डी आहे. लक्ष द्या. डी ए इंटू डिस्टन्स आर मोमेंट ऑफ एरिया. परत अनेकदा घ्या. सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया. सेकंड ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया म्हणजेच काय? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कधी? इफ यू आर मेजरिंग द डिस्टन्स फ्रॉम एक्स ॲक्सिस ऑर वाय ॲक्सिस. तुम्ही कुठनं मोजाला हे? एक्स वाय की झेड? दाखवतो. एक्स वाय झेड एक्स वाय. कुठनं मोजाला आहे? कुठल्या ॲक्सिसपासून मोजाला आहे? सेंटरमधनं जो ॲक्सिस जातो तो काय आहे? झेड. सो दिस रेडियस इज मेजर्ड फ्रॉम झेड ॲक्सिस. सो दिस आर इज डिस्टन्स फ्रॉम झेड ॲक्सिस. झेड ॲक्सिसपासून मेजर केलेल्या डिस्टन्सचा काय आहे? सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया. म्हणजेच काय होणार? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट झेड झेड ॲक्सिस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट झेड झेड ॲक्सिस म्हणजेच काय? पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो दिस टर्म इज नथिंग बट जे. मी तुम्हाला त्यावेळी सांगितलेलं बघा. आय म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स आणि वाय वाय ॲक्सिस, आणि जे म्हणजे पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजेच मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट झेड झेड ॲक्सिस. सो दिस टी विल बी इक्वल टू टाऊ बाय आर इंटू जे. आणि मी इथं पुढे लिहून ठेवतो वेअर जे इज पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया. म्हणजेच काय? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट झेड झेड ॲक्सिस. आता तुम्हाला मी लास्ट टाईमला एक एक्झाम्पल सांगितलेलं ते पण सांगू टाकतो आता. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल π/64 d⁴ अबाउट एक्स एक्स आणि अबाउट वाय वाय ॲक्सिस, अबाउट झेड झेड ॲक्सिस π/32 d⁴ आपण एका लेक्चरला केले आधी. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ जे? π/32 d⁴. आता पोरांचं कन्फ्युजन इथनं चालू होते. बेंडिंग आय पाहिजे आणि टॉर्शन जे पाहिजे. एकमेव टॉपिक आहे हा ज्याच्यामध्ये काय येणार आहे? जे. म्हणजेच काय? पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके. नाव विल रिअरेंज द टर्म. सो टी बाय जे इज इक्वल टू
tau by r. Transfer J on this side. Equation 2, 3, 4. Now, just compare equation 1 and equation 4. Tau by r, tau by r. So, from 3 and 4, I can write T by J is equal to tau by r is equal to g theta by L. And this is the formula that we are going to use in torsion. ही परत एकदा फॉर्म्युला काय सांगतो. टी म्हणजे टॉर्क, जे पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाऊ शियर स्ट्रेस मॅक्सिमम, आर मॅक्सिमम रेडियस. इंटरमिजिएटला पाहिजे असेल तर यू कॅन रिप्लेस दिस टाऊ बाय आर बाय क्यू बाय स्मॉल आर. जी मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा अँगल ऑफ ट्विस्ट, यल लेंथ. आता एक फक्त ॲड करतो. ज्या वेळेला थीटा इफ इट इज विथ ट्रिग्नॉमेट्री म्हणजे साइन थीटा, कॉस थीटा, टॅन थीटा, देन इट इज इन डिग्री. ज्या वेळेला थीटा ट्रिग्नॉमेट्री बरोबर असतो तो कशामध्ये असतो, डिग्री. अँड वेन द थीटा इज इंडिव्हिज्युअल देन इट इज इन रॅडियन. त्यामुळे हा थीटा कशामध्ये आहे, रॅडियनमध्ये. ओके, दोन पार्ट होते डेरिव्हेशनचे. पहिला पार्ट होता एकदम सोपं, आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा. आणि दुसरा काय होता, स्मॉल एरिया, त्याचा स्ट्रेस, त्याचा फोर्स, देन स्मॉल टॉर्क, देन समेशन, रिअरेंज द टर्म्स. समजले डेरिव्हेशन? सोपा एकदम. लिहून घ्या. इथं फक्त मी 2 लाईन लिहून देणार आहे, त्यासाठी स्पेस सोडा. मी 2 लाईन लिहून देताना परत व्हिडिओ चालू करतो. असं करतेस तू. 1 and 4. Okay, here you can write, here you have to write, consider small area dA, consider small area dA at a distance small r, at a distance small r from the axis, subjected to shear stress Q, subjected to shear stress Q, subjected to shear stress Q. हे डी एफ लिहिलं ना, ह्याच्यावरती लिहायचं, ह्याच्यावरती नाही आणि ह्याच्या बाजूला लिहा. फोर्स इन द स्मॉल एरिया इज गिवन बाय, force in the small area is given by, force in the small area is given by. Okay, मग याच्या पुढचं सगळं लिहिलंय. नाव what is the formula of J? J means polar moment of inertia. म्हणजेच काय, I z z by perpendicular axis theorem, I x x plus I y y. What is the moment of inertia about x axis? Pi by 64 d raised to 4 plus pi by 64 d raised to 4. So what will be the value of J? 2 times pi by 64 d raised to 4. 2 times. So it is pi by 32 d raised to 4. So this is the polar moment of inertia J. Okay, ही J ची value आहे. So here directly you can put J is equal to pi by 32 d raised to 4. Most of the times the shaft is circular. Almost 99% times the shaft is circular. Circular असल्यामुळे J ची नेहमी व्हॅल्यू काय राहणार, pi by 32 d raised to 4. ही कधीच बदलणार नाही. ओके, नाव आय एम गोइंग टू ॲड वन मोर थिंग, दॅट इज द सुरुवातीला आलेलं सांगितलेली assumptions used in torsion theory. लिहा खाली आता, assumptions used in torsion theory. First assumption,
Material is homogeneous and isotropic. Material is homogeneous and isotropic. Material is homogeneous and isotropic. म्हणजे काय? लक्ष द्या. What is mean by material is homogeneous and isotropic? लक्ष द्या. हे पाठ करायचं नाही आहे, हे त्या फॉर्म्युल्यावरनं कसं येते ते सांगालोय. सी, इन दिस फॉर्म्युला यू हॅव यूज्ड वन टर्म जी. जी मीन्स मटेरियल प्रॉपर्टी. समजा मटेरियल होमोजिनियस नसेल तर मटेरियल प्रॉपर्टी सेम राहील. तुम्ही जी यू आर युजिंग थ्रू आउट द मटेरियल सेम, म्हणजे याचा अर्थ काय? द जी व्हॅल्यू ॲट इच अँड एव्हरी पॉईंट ऑफ दिस मटेरियल इज सेम. सो मटेरियल शुड बी होमोजिनियस. अँड व्हॉट इज मीन बाय आयसोट्रोपिक? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ॲट इच अँड एव्हरी पॉईंट इज सेम. हे कशावरनं ओळखायचं? फ्रॉम दिस जी. कळलं काय? पहिलं, मटेरियल इज होमोजिनियस अँड आयसोट्रोपिक. नाव राईट डाऊन द सेकंड वन. The stresses are within elastic limit. The stresses are within elastic limit. The stresses are within elastic limit. हे कसं ओळखलं? लक्ष द्यायचं. कुठला फॉर्म्युला आहे? हुक्स लॉ. हुक्स लॉ काय आहे? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू elastic limit. So whatever the formula we have used, that is based on Hooke's law. G आलाय, मटेरियल प्रॉपर्टी आली आहे, मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी और मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. याचा अर्थ काय? whatever the stresses that we have applied, they are in elastic limit. इलास्टिक लिमिटच्या बाहेरचे नाही आहेत. ओके. नाव थर्ड, क्रॉस sections which are plane, P-L-A-N-E, plane. Cross sections which are plane before applying twisting moment, remain plane even after application of twisting moment. Even after application of twisting moment. Even after application of twisting moment. याचा अर्थ काय? लक्ष द्या. हे लक्ष द्या रे. Along this length, cut this section at any one point. म्हणजे हा तुमचा काय झाला? एक प्लेन. Now, after application of twist, it is going to twist. After twist, if it is plane, then you can measure this angle phi. जर तो प्लेन रैंडम कसा पण झाला, then it is very much difficult to measure that angle phi. म्हणजे आपण काय कन्सिडर करायला बाळांनो? Here we are measuring that angle phi, means that plane even after application of the twist it will remain as a plane. तो रैंडम कसाही होणार नाही आहे. It will remain as a plane. Okay. Third one. Next, fourth. Radial lines will remain radial. Radial lines will remain radial. Radial lines will remain radial even after the twist is applied. Radial lines will remain radial even after the twist is applied. म्हणजे काय? लक्ष द्या. जसं प्लेनसाठी बघितलं, सिमिलरली यू कॅन सी फॉर रॅडियल लाईन्स. सी, दिस इज द रॅडियल लाईन. रॅडियल लाईन्स मीन्स द लाईन विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर. बरोबर आहे ना? ही रॅडियल झाली. नाव आफ्टर ट्विस्ट ही लाईन अशी आहे का? इट विल रिमेन रॅडियल. देन अँड देन ओनली यू कॅन मेजर थिटा. आणि प्लेन तसंच राहिला तरी देन अँड देन ओनली यू कॅन मेजर फाय. सो रॅडियल लाईन ह्या काय राहायला पाहिजेत? रॅडियलच राहायला पाहिजे. ओके. अँड द लास्ट वन, द ट्विस्ट अलॉंग द शाफ्ट इज युनिफॉर्म.
the twist along the shaft is uniform. The twist along the shaft is uniform. म्हणजे काय? If you see the twist line, this is the original line and this is the twist line. ही अशी रँडमली गेले का? तर मला मेजरच करता येणार नाही ती. म्हणजे ती लाईन काय राहायला पाहिजे? स्ट्रेट लाईनच राहायला पाहिजे. ओके, 5 आहेत. पहिल्यापासून मी परत सांगतो. सगळ्यात पहिलं जे आपण घेतलं ते बघा काय? मटेरियल. देन विदिन इलॅस्टिक लिमिट म्हणजे हुक्स लॉ. त्याच्यानंतर क्रॉस सेक्शन प्लेन शुड रिमेन प्लेन, रेडियल लाईन्स शुड रिमेन रेडियल आणि लास्ट ट्विस्ट शुड बी युनिफॉर्म. पार्ट करायचं नाही. हे 4 मार्काला विचारतात. राईट अझम्पशन्स यूज्ड इन टॉर्शनल थेरी. असंच भावना कशाला आहे? बेंडिंग थेरी. ते तुमचं तुम्ही बघून घ्या. मी त्यावेळेला सांगतो म्हटलं तर माझ्याकडे मिस झालं. अशाच सेम आहेत. ओके, विल टेक 5 minutes break and then we'll start to solve numericals.